Okay, then let us say Vt equal to 1 volt, right? And this is for Vin equal to 2. Okay, and how much is for this one? 1 2 3 4 5. Let us say Vdd is 5, and for second Vin means Vin equal to 3. How much times will be the ID? Hello, hello. Hello, sir. How much times is the ID? 4 times. So around it is 2, 3, 4. Okay, this one is 4 times, and next one it will be 9 times. Okay, this is Vn equal to 3 and Vn equal to 4. I know if I want a good amplifier, okay, it has, let us say, some gain A, is going to amplify the signal Vin, this as V out, this is equal to gain multiplied by Vin, right? The nature of this one, as we already know, should accept the means the good amplifier, as we know, this V out versus V in. This slope, right, is above this. This is let us say the gain is equal to 1, where V out is equal to V in, the slope is equal to 1. To get a high gain, I need to go for this region, right? And there are two constraints actually. So to get a high gain, okay, okay, the intersection, right, what I am getting for two components equations, the intersections should be like which results the delta V out change should be high, so that I will get high gain. And the second point is more V in range. Okay, some people are telling this one as output swing, but let us say I'll call this as more V in range. That means to say it needs to act as amplifier for more range of V in voltage. Let us say I'm going to sweep the V in from 0 to 5 voltage. Some amplifiers are going to act as amplifier for certain range of this V in. It may be from, let us say, 2.5 to 4 volt, like that. Okay, it's particularly acting as amplifier only for this reason, as we already saw in the intersection points. This is because I'm going to see the saturation region. That means to say the more V in range is going to decide by the saturation region where the curves are going to intersect. That means to say, let us say I have drawn this one, right? We have discussed like for a diode connected one. This is V in and this is V out, and this is my VDD. So this is always in saturation region. It's either go for cutoff or a saturation. It will go for cutoff with a one step of VTP. Let us say that threshold voltage is VTP. Okay, at this region I am going to get to the zero current from onwards. Let us say the slope. Okay, parabola. Okay, this is a parabola. Okay, I'm not compatible with drawing with digital pen as a parabola. Okay, this is like that. So here, right, the more the intersection points on a saturation. Okay, here how much up to what it is going to act as amplifier as a linearity up to this point. This is the V in dash. Okay, up to this in
here are the curves of V in, where is this transistor, this one is in saturation. Okay, in this saturation region, the circuit is going to act as perfect amplifier, correct, right? So this V in range is now becomes this V in range now becomes VTN to V in dash. Okay, for particular only up to this V in dash is going to act as the amplifier. Other than this one V in dash, if you increase further another curve like this, okay, let us say like this, it's going to intersect on linear region, where in this linear region this the gain, right, what you are getting, the delta V out change from this point to this point, that is this one, delta V out is itself depends upon both on V in as well as V out. So here from the point from the afterwards, after this point like this, if I go like this, in this region it's going to cut on triode region, where the circuit is obey the non-linearity, it's not obey the linearity. So that's why I'm in this region is not going to act as perfect amplifier in this region, triode region. Okay, we got the point. Hello. Any doubts? Sir. Hello. Hello sir. ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್, ಅದು ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಪ, ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ both by V in as well as V in minus VT minus V out by 2 into V out, correct ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೊಳಗೆ ID it depends upon both on V in as well as V out. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ID is only decided by beta by V in minus VT the square, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆಗೆ ಆಡ್ತೈತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಟೈಮ್ ಐತಿ, ಇದು 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಐತಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಬರೀ ವಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಳಗಾಡಾಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್, ನಾನು ಸತಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಗ್ತತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಇನ್, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನನಗಿದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಆಕೈತಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೀನಿಯರಿಟಿ ಬರೆಸಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನೇಚರ್, ರೈಟ್, won't give this one, this won't match with this linear point. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ ಬೋತ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ವಿ ಇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಔಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ 1 ಅಂತ ತಗೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಐತಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ ಟು ವಿ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. No. After that, it's going to intersect on linear region, triode region. Okay, where the ID is going to decide by V in as well as V out. Correct ಅಲ್ಲ? ಆ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಇನ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ ವಿ ಇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಿ ಇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸೆಲ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್. Very bad. Okay, so you need to be in particular ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಕೈತೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂಟತೆ, ಇದು ಸತಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂಟತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ವಿ ಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿ ಔಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಇನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್, ವಿ ಔಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಇನ್ ಇದು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ವಿ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗ ಅದ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಬರತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಚಂದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದ ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ರೈಟ್, ದ ಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಣ್ತದಪ್ಪ? ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. 2.85 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಒಬೇ ದ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಯ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನೇನಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೈಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ, ಹೈಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಏನು ಹೊಂಟತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಮಾರ್ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೀನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಐತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಹೆಂಗ ವೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ವಿ ಇನ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಲ್ಲ, ದಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಪ್ಪ, ಗೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವ? ಅದಪ್ಪ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಕೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮೆಲ್ಲ ಕಿಳಿ ಆತದಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ತಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವಿ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ರೈಟ್. ವಿ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಭಾಳ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋದಲ್ಲ. 2.85ಗಿಂತ 4.5 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಅವಾಗ ಗೇನ್ ಏನಾಕೈತಿ?
ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಕತ್ತಿದ್ರದ ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತತೆ? ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಭಾಳ ಬೇಕಪ್ಪ, ಭಾಳ ವೀನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕೇನು ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಸರಿತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಭಾಳ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾತ? ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಿಟ್ನಾಗ ಏನು ಬುಕ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೀನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ದಡಗ್ಗನೆ ಹಿಡಿತೈತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪಿ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ವೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಪಿ ಮಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಕರ್ವ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ತರ ಎನ್ ಮಾಸ್ ಆ ತರ ವೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀನು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ. ವಿಚಾರ ಏನೈತಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಾ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್? ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಚಂದ. ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಹಿಂಗ ದಡಗ್ನ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಭಾಳ ಸಿಕ್ತಾ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ವೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? the rate at which the delta V out falls, right, is going to decrease by stepwise. ಅದೇನಾಕತಿ ಈಗ? ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಕತ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಹೇಗೆಲ್ಪ ನಂಗೆ ಲಘು ದಡ್ಡ ಇಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಶಬಾಷ್, ವಾಟ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆತ 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೋರಿ. ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ? ಶ್ರವಣ, ಶ್ರವಣ್ ಬಾಯ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಹಿರಣ್ ಕುಂಬಾರ್ ಗೌಡ್ರ ಗೊತ್ತಾತ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಚಂದ ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಆತ 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೋರಿ. ಭಾಳ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚಲೋ. ನಾವು ಮತ್ತೇನ್ರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗದ್ಲ. ಆತ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹಿಂಗ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ. ಹಾಂ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹುಣ್ಬೆ. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹುಣ್ಬೆ ಹೇಳುವ. ಹೇಳಿ ಕೇಳತ್ತದ. ಸರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರಿ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಅದಾದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟವ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇದು ವಿ ಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಇದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ
ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ವಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಆಕತ್ತೆ ಅದ ಹ್ಞೂ ಆ ವಿ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಈಗ. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗೇನು ಸತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕತಿ, VO2 ವರ್ಸಸ್ VO2 ಮತ್ತು ವಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಂ, ಹಾಂ ರೀ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಚಂದ ಕೂತ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೇನು ಭಾಳ ಅನಾಹುತ ಅದಾವೆ ಇವು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹಾಂ, ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ನೀವು? ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ VTP ಅಂದ್ರೆ PMOSದ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ ಖರೆ ಆಕೈತಿ ಖರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ VTN, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? VD SAT is going to increase. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ? ರಾಮಣ್ಣ ಏನೋ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಸರ್, ಅದು BT ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ PMOS ಏನೈತಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಹ್ಞೂ ಹೇಳ. ಡ್ರಾಪು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಡ್ರಾಪ್ ನೋಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಂದ ಇತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು VTನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಗ್ತೈತಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರ VT ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿ? PMOSದ VT ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಲ್ಪ, VD SAT ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು VT ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿನಂದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ, VGS ಮೈನಸ್ VT ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿನ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಸರ್. ಅದೇ ಹಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ VTಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತ VD SAT. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಇದು ಸಾರಿ VTN ಇದ್ರದಲ್ಲ VT ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಲೀನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಭಾಳ ಕಟ್ ಆಕತಿ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರಿಟಿಗೆ ಭಾಳ ಕಾಣ್ತತಿ. ತಿರುಪಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪ. VD SAT ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VIN ಮೈನಸ್ VT, ಕರೆಕ್ಟಾ? VTN. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಕತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕಾಗಿತ್ತ, ಸಂವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತತಿ. ಈಗ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತತಿ? ಸರ್ ನಾ ID ವರ್ಸಸ್ VGS ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿನೇನ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತತಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಕೈತಿ ID ಇದು β/2 VIN ಮೈನಸ್ VT ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕೈತಿ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಾಗ ಸರಿತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾಗೂ ಸರಿತೈತಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಂಡಿತ್ತ, ನನಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾಗ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡ ಇತ್ತ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋತ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದು VD SATನಾಗ, ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಲೀನಿಯರ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ, ಮಾಡಿಸಿದಂತ ನಾನ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ ಈಗ ಅಂಕರ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ?
ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಬೈ W/L ರೇಷಿಯೋನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನೈತಲ್ರಿ ಸರ್ VDD ನಾ? ಹಾಂ ನಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನದಾವ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಅವೇನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಅವ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಜಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು VDDನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ, ಇದ್ರದಂಕರ VTN ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ ಇದು. ಹೌದಲ್ಲ? VTN ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮೊದ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವು ಸತಿ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, PMOS ಅದ್ರ W/L ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತೇನಂದಪ್ಪ ಎರಡನೇದ್ದು ಪವರ್ನ VDDನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗಾಕೈತೆ ಅವಾಗ WL ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಕೈತೆ ಅವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕನೆ ಮತ್ತು VDD ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಸರಿತೈತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಸನ್ ಉಳಿತೈತೆ, ಅಷ್ಟ ಉಳಿತೈತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತೆ. ಹಲೋಪ್ಪ, ಈಗ W/L ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಈಗ VDD ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವು ಅಷ್ಟು ಆಕೈತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕೈತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತೆ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸರ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡು. VDD ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿನಂತ್ರಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತೈತಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಪ್ಪ ಬಲಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆಕತಿ, ಲೀನಿಯರ್ ನೊಳಗೆ ಕಟ್ಟ ಆತತಿ. ಇದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ಇದನ್ನು VTN ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ VT ಈಗ ನಾನು ID ವರ್ಸಸ್ VGS ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿನಂತ್ರಿ ಸರ್. ID ವರ್ಸಸ್ VGS ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? NMOS ಇದ್ರಿ ಸರ್. ID ವರ್ಸಸ್ VGS. ಹ್ಞೂ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು VT ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನ ನಂಗೆ ಅಂತಲ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕಿತ್ತ, ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ, ಈ VTN ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ VT ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ID ವರ್ಸಸ್ VGS ಕ್ರಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ರಿ ಸರ್, ಅವ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ರಿ ಸರ್. ಲೀನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತ ಅದ. ಈಗ VD ಶಾರ್ಟ್ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ, ಈಗದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಿಗಿಸಿದ್ನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ವ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಈಗ VD ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆತೀಗದ, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಕತ್ತಿ? ಲೀನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಕಟ್ ಆಗಕತ್ತಿ. ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ VD ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಆಗತ್ತ. ಸರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇಕಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ VD ಶಾರ್ಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅನ್ನತ್ತೀರಲ್ರಿ ಸರ್. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಹೆಂಗ? ಯಾಕಂದ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಮೊದ್ಲೇಕ ನಂಗೆ Vನ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಸರ್.
ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ರಿ ಸರ್, ಹ್ಞೂ ನಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿನ್ ಏನೈತಲ್ರಿ ಸರ್ ಹ್ಞೂ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು. ನಂಗೆ ವಿಟಿ ಹಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ನಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ರಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್, ಹ್ಞೂ ಅವಾಗ ನಾನು ವಿನ್ನ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಬಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ್ರಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಟಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಬೈ ಹಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿನಂದ್ರಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ನಂಗೆ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕ್ರಿ ಸರಿ, ನಂಗೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಮೀಟ್ ಹಾಕೇನ್ರಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೀನ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ವೀನ್ ಕಡಿಮೆ ವೀನ್ಗೆ ಇದು ವೀನ್ ಇದ್ದಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ವೀನಿಗೆ ನೀ ಏನು ಅನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ವಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಇದನ್ನು ಸತೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ ಕಡಿಮೆ ವಿನ್ ಕಟ್ ಆಕೈತಿ ಕರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ವಿನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಕೈತಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಖರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ವೀನ್ಗೆ ವಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ ಆತ. ಮಾತ್ರ ಮೊದ್ಲು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಕೈತೆ? ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಮತ್ತೇನು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಾಂ ಬಾ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹ್ಞೂ ಹೇಳು ಬಾ. ಅನ್ಮಾಸದ್ದು ವಿ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಹಾಂ, okay, she is telling another point. This one VTN increase ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗವ? ಐಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕತ್ರಿ ಸರ್. ಐಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಕತ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದ್ಲಿ ನೀನು ವಿ ಡಿ ಸ್ಯಾಟನ್ನ ಇತ್ತ ಜಕ್ಕೊಳಕತ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಕತ್ವೆ? ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕತ್ವ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೈತ್ ನೋಡ್ಗ. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾತ್ಪ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದನೇ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಅದ ನೀವು ಆಗೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ವೀನಿಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ವೀನಿಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಹಾಕತೈತಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ವಿ ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಪ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿನಿಗೆ ತೆಳಗೆ ಇದು ಈತ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕೈತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಡಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಕರ್ವ್ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತ. ಕಾಮ ಒಜ್ಜಾಯಿಲ್ಲ, ಉಸಿರೆ ಜಾಯಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾತ. ಭಾಳ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತಗೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೇ ನೀಲಮ್ಮ? ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೇ ನೀಲಮ್ಮ? ವಿ ಟಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀಲಮ್ಮ ಅಂದಲ್ಲ ಕೇಳ್ದನ. ಹಾಂ, ಗೇನ್ ಏನಾಕತ್ತ ಬೇ? ಮಾಮಿಕೆಲೆ ಒಪ್ಪಗ ಬಾರ್ದ. ಸರ್ ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಔಟ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿನ್ ಹೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿನ್ ರೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ.
ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೀನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಗೇನ್. ನಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತನಪ್ಪ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ID ವರ್ಸಸ್ ವೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ ಅದೇನಿದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಕುಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ನ್ಯಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಗಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನಂಗೆ ಆತ ಬಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ನಮ್ಗೆ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಹಂಗಂದ್ರೆ VTP ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ VTN ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ, ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ VTN ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಂಥವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಡ್ರಿ, VTN GTN ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಐತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಗೇನ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇಟ್ ಭಾಳ ಜಿಗಿಬೇಕಾ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ವೀನ್ ರೇಂಜ್ ಭಾಳ ಸಿಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಭಾಳ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅಷ್ಟ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ತಿರುಪ್ ಹೋಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕಾಣತ್ತದಿಲ್ಲ ಇದು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ತೋರಪ್ಪ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೋರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಿಂದ. ಹಲೋಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ we'll move to some other circuit like this. Let us say this is V bias and this one is V out. Okay. ಇದರದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ? you divide this to two simultaneous equations like hinga. This is V bias dd. I want to sweep this voltage, right? Okay, V out hodalida ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲ. X axis V out, ಇದ್ರಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ ID. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ತೆಳಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಇನ್. ಇದರದ್ದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ವಿ ಔಟನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಕೈತಿ ಅದ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ID ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ. and try to plot different for different V in range. different V in values. ತೆಗಿತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಮಾಡ್ರಿ. 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೋರಿ, ತೆಗೀರಿ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪಿಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತಡಿಪ. ಸೊ ಪಿಮಾಸ್ ತೆಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿಂದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, V out 0 1 2 3 4 5 ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ VSD ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ?
ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯಪ್ಪ. ಏನಾಗತ್ತಿದೆ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಔಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಟು ವಿ ಡಿ ಡಿ, ಇದು ಡ್ರೈನ್ ವಿ ಔಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಈಗ ವಿ ಡಿ ಡಿ 5 ತಕ್ಕೋರ, 5ರಾಗ ಒಂದು 0 ಹೋತಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ ವಿ ಔಟ್ರಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಔಟ್ ಎಷ್ಟು 0 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ 4, ಹಾಂ 3, 2, 1, 0 ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಮುಗಿತೈತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಕೈತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ವೈಪ? ಹಲೋ, ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತ್ತಾನಪ್ಪ, ಡಿ ಸಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡತ್ತ. ಮೊದ್ಲು ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಅದ ಹೇಳತ್ತನಪ್ಪ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಕುಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕತಿ, ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಕತಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಕತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ದ ವಿ ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾ. ಈಗ ವಿ ಇನ್ ಬೇರೆ ವಿ ಇನ್ನಿಗೆ ವಿ ಔಟ್ ಏನಾಕತಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತ್ತವಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂದು ವಿ ಔಟ್ಪ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ವಿ ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಕೊಡಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡರ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೇನು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಳಗೆ ವಿ ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ವಿ ಔಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಿ ಔಟು ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಈ ವಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ, ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಕತ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಹಲೋ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಸ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಜಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡ್ರೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಔಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ ಬಯಾಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಮಾಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಯಾವಾಗ ವಿ ಟಿ ಪಿ ವಿ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಗತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ? ಓಹ್ ಸರ್, ನಾವು ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ವಿ ಟಿ ಪಿ ನೋಡತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ವಿ ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ತಡಿಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಜಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮುಂದೆ ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಜಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ
ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಕತ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬ, ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬ, ಎಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬ. ಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಕತಿ. ವಿ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ವಿ ಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೋಪ ಹಾಂ ಹೂನಪ್ಪ ಹೇಳತ್ತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಬಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಔಟ್. ಯಾವಾಗ ವಿ ಔಟ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿಗಿಂತ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾತ? ಏ ಮಾರಾಯ ವಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿನ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಈ ಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಇತ್ತ ತಗೊಂಬ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತೋ. ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ, -2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -2 ಇದು 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆತ. -4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -2 -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಇದು 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 4 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 + 1 ಅಂದಂಗೆ ಅಂದ ತಗದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಔಟ್ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗತ್ತದ? ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಕೈತಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೈತಿ? ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಆಕೈತದ? ವೆನ್ ವಿ ಎಸ್ ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ. ಯಾವಾಗ ವಿ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಈಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟಿ ಪಿನ 1 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇವನ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ? 4 ಆತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ವಿ ಔಟ್ 4 ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವಾಗ ಈ ರೀಸನ್ ಏನೈತಪ್ಪ? ಇದು ಲೀನಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ವಿ ಬಯಾಸ್ 3 ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 5 ಐತೆ. 5ರ -1, 5ರ 1 ಹೋದ್ರೆ 4. ಸೊ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾವಾಗ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಳಗಿರೋ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನ 4ರಿಂದ 5 ಮಠ 4ರಿಂದ 5 ಮಠ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಳುವ ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಕ್ಕವೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇ ಹಲೋ ಸರ್. ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸೊ 4ರಿಂದ 5 ಮಠ ವಿಔಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4ರಿಂದ ವಿಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಐತಿ ಈ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ ಚಿತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಭಾಳ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಸರಿ ಓಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಮಟ್ಟ ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this is my VDD correct up to what point V out greater than V bias plus VTP ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಟ್ಟಪ್ಪ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು VD ಶಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ V bias plus VTP ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ರಿ ಓಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರು 1 2 3 1 2 3 and this is 4 3 4 5 ಆಯ್ತಾ 4ರಿಂದ 5 ಮಟ್ಟ ಇದು ಏನಿರ್ತದ ಲೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ಹಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ದೇವ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೋದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ VDD ಬೈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ VT ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಏನು ಬರುತ್ತೆ VDS ಮೈನಸ್ VT ವಿಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ VDS ಬೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ VGS ಮೈನಸ್ VT ಮೈನಸ್ VT ಏ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಓ ಮರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಆತ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ ಕರೆಂಟನ್ನ ದಿಸ್ ID ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಬೈ 2 VSG ಮೈನಸ್ VT ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ರ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಆತು VDD minus V bias minus VTP the square beta by 2 ಐದ್ರಾಗ ಈ 3 ತೊಗೊಂಡ ನಾನು 3 1 the square ಎಷ್ಟಾತಪ್ಪ
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಪಿ ಮಾಸ್ ದತ್ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಕರ್ವ್ ಎತ್ತ ಹೋಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗತಿ ತಿಪ್ಪನ್ನ ಬರ್ಗನ ಹೇಳೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗತ್ತೆ ವಿ ಎಸ್ ಜಿ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಗೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಕೈತೆ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೈತಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ ಈ ಬೀಟಾ ಬೈ ಟು ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ಎನ್ಮಾಸದರ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈ ಐ ಡಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಪ ಬೀಟಾ ಬೈ ಟು ಐತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಅದಷ್ಟ ಸಿಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಮಾಸ್ನಾಗೂ ಅಷ್ಟ ಹರಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಹಂಗಾರೆ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕುಂತ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ನಿಂತ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗೋವರ್ಧನ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಶಬಾಷ್ ಓಕೆ 4 ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಇದು 4 ಪಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಇದರ 4 ಪಟ್ಟು 1 2 3 4 ಯಪ್ಪ ಸಾರಿ ಲೆಟಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಈಗಿನಿಗೆ ಸತೆ ಈಗ ಅದು ತೆಗಿತಾನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್ ದಿಸ್ ವೀನ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಹಿಂಗೆ ವೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ವಿ ಬಯಾಸ್ ಏನಾಕೈತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಕೈತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರೋಪ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾತಾಡೋ ಈ ಬ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ ವಿಗಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ವಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಆತ ವಿ ಔಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಧಡಕನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಕತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಮರಗಳು ವಿ ಔಟ್
ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಇನ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಇನ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹಾಂ, ಸರ್ VDD ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಡಿ ಡಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಹೋಗೈತಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗೈತಿ ಈಗ? ವಿ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಭಾಳ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ? 4 ಮಟ್ಟ. ಸಾರಿ, ಏನಿದು ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಿ ಇನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡ ದಡಗ್ನ ಇಳಿತೈತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಂ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಇನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿ ಇನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಕತ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, 1 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೋಡಿ 4 ಒಳಗೆ ಗದ್ಲಾಕಿತ್ತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ 4, ಹೌದಲ್ಲ? 4 ಮಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಭಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಯ್ತು. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೋಗ್ಬಾ. ಸರ್ ಅದು ವಿಔಟ್ ಅಂತಕ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಸರ್, ಹಾಂ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಇದಂಕರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ ದಡಗ್ನ ಇಷ್ಟು ವಿ ಔಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ವಿ ಡಿ ಡಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗಬಗ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೋತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಔಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ. ಅವಾಗ ನೀನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣತೈತಿ? ಇತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ ದಡಗ್ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ರೆಡ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಇನ್ನಿಗೆ ವಿ ಔಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ? ಇಷ್ಟು ಐತಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು 1 ಐತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು PWL ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಸ್ಪೈಸ್ನೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದು 2 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಿಲ್ಲಿ? 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ದಾಗ 0 ಐತೆ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ದಾಗ 5 ಐತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಇವಾಗ 1 to see 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಆಗತ್ತದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆನ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಜಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಪೈಸ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ರಿ ಸರ್, PWL. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿ ಇನ್ ಅಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತಲ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ವಿ ಇನ್ ಇದು. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹಾಂ, ಹೇಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು 2 ಮೈಕ್ರಾನಿಗೆ 0 ಇತ್ತಂದ್ರಿ ಸರ್, 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೋ ಮಾರ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅದ. ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಾನೆ, ರೈಸ್ ಟೈಮ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ 0 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತಿ, 5 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನು PWL ಬರಿದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಡಿತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಇನ್ ನೋಡಕತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗೂ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ದಡಗ್ನ ವಿ ಔಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ ಬರ್ತತೆ.
ಗೊತ್ತಾದ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ, ದಡಗ್ 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 ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಗಬಕ್ಕನ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಳಿತ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಬಕ್ಕನ ಜೋರಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಫುಲ್ ದಗ್ಗನ ಇಳಿದಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಇಳಿತ. ಈ ಗಬಕ್ಕನ ನೋಡ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಇಳಿತ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾತ? ಹಲೋ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಲೋ, ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ.